这个小姐姐帮我给这个主管讲一声，我要再续上2星期。这个 So if you want to go to California in a week, that's how much it is. It's still cheaper for you to go to Chicago. Yeah, And then from Chicago go to California. it's much cheaper. Yeah. 晚上很冷的，感觉晚上最低温度有个3、5度的样子。还好我睡在车里啊，有一个睡袋啊。现在早上8点多钟，我准备继续往前走，先去那个华盛顿的机场，去这家租车公司 Sixt， 就跟他谈一下。现在呢，就2个选择吧，应该是。如果说他同意给我续租2个星期，就是我就能开车开回那个圣何塞那边，就是从东海岸回到西海岸。如果他不同意，就说必须要重新再做一个预定或订单，或者是必须让我把这台车还到那儿，或者是还要让我再增加一个$1000的弯位费，就是单程费的话，那么我就只能说是选择把这个车还到那儿，然后再多交$1000了。现在就是2套方案。睡在车里啊，还不错。准备出发了，还有29迈。最好的结果呢，就是续上2星期，开回去。实在不行的话，那就没办法了。$1000的弯位费是逃不掉的。看他这个怎么弄吧，这个操作。美国这边这租车公司，这套路其实也蛮深的，我说。也就是没有办法自己买辆车，没有美国驾照，不然的话哪还需要这么麻烦呢？华盛顿，哎呀，咱也算是成功的横穿了美国啊！哎呀，还顺道去了一下美国最南端，把这个油啊加满，3块4毛5还行，毕竟是首都地区嘛。哪怕是今天还车啊，也得把油给人家加满的。我的这台车啊，不知道有没有机会跟我回去啊？加了10加仑，油是加满的啊。现在就看天意啦，能不能成功续租？不能的话，那我只能开始想办法了。先去这个租车那栋楼啊，蓝灯卡都在一起的。$1000的豪赌啊，看能不能成功啊！这边都是租车的。行驶1000英尺后，稍向左转。所有的公司在那儿啊，Sixt在这边。看一下啊，怎么弄啊？这个位置在这里头。哎呀，没问题吧？直接进。哎，看到没有 ？Sixt Current 还车。美国的这个租车公司啊，在每个大机场都是一栋楼。先停在这儿，我去办公室，就在这儿。他现在帮我查一下。现在是上一个账单出来了，就是一样的，1890块钱。他说先把这个账单先结掉。这个小姐姐帮我给这个主管讲一声，我要再续上2星期回这个圣何塞，看他怎么处理。好了，就从这儿再做一个订单，你看回这个圣何塞，差不多16天吧，应该。这就是我的车的照片啊。Yeah. And then you going to Chicago? Chicago, yeah. Can you get to Chicago by next week? Oh, 8 days. That's next week, 7 days. Oh, 8 days. Okay. Will you be there by 7 days? So when you get to Chicago, you would literally do the same thing you're doing now. You would change it to go to California. I needed to Chicago change reservation. Yeah. When you get to Chicago, change the reservation to go to California. So then, Now this reservation how much? Yeah, that's what I'm getting to. It's $1,400. That will take you to Chicago on that date, which is next Monday. And then when you get to Chicago, you have to change it again to go to California. But you can I find I want to know this price only to Chicago. Yeah. Chicago. 哇，这个要付1600，
才8天，哇，这个价格好夸张啊 ！Only 1 week, go back California. California, he's gonna tell you the price of the sun. Yeah， 我现在租车这个太夸张了，它这个 International. 在这儿还的话要1000的1 way 费，继续租车的话 How much is it? It takes it back up to that 2,500. Oh, okay. So 1 week is going to be 25. 25。 Yeah, for 1 week to go to California. So it's cheaper to do it the other way, to go to 25 Chicago. what? Well, today it would be 2780. 哇塞，这个 So if you wanted to go to California in Yeah. a week, that's how much it is. It's still cheaper for you to go to Chicago, Yeah, and then from Chicago go to California. it's much cheaper. Yeah. 如果说从这儿开车1个星 That's 期 to go, 回去要 that's just to go 2700， to the California. 这逗我呢吗？这个公司。我刚刚看了一下，如果我从这儿直接回圣何塞，3天4天的， That's for this, yeah. Today's the 就是这样4天的，看一下得多少钱？它这个系统里啊，真的是设置的价格好吓人啊！这个。哦，I take this car. Yep, Yeah, you're good to go. The same car you got. Same car. yep. You're good to go. Go back Go back to California. California. Yeah. It's And then no they'll charge problem. you to go back. Okay. Thank you. That way there's no one-way fee. No one way fee. No one-way fee. Really? You're taking it back to California. Oh, amazing. Yeah. Thank you. You're welcome. Oh, thank You're you. welcome. 就是这家公司，怎么说呢？你像我从他那儿租的车，然后呢又换过一次车，到了这儿以后呢，按理说正常情况下逻辑思考就说，哎呀，你看这个顾客租了4周了，是不是？然后再租2周，是不是？那价格按理说应该是一样嘛。然后呢，他再绕回去，从这儿拿的车，在这儿还一辆车，是不是？合情合理呀、是不是？但是这个公司这个系统里，哎呀，你这搞不懂啊！他给我算的时候，我都惊呆了。我说，啥情况？这个，这就是2000多的报，我的天呐，真的，哎呀，搞不懂。然后呢，还好那3个工作人员真的是非常的，很认真的在帮我，真的。过了会儿来了一个那个，还有一个女孩，反正他们3个沟通了一下，就说给我写了这张卡，说没问题了。现在这样子吧，就是保留我的这个订单，就是上一个订单就是没有那个就是完结，就是保留这个订单，然后呢再延长什么的，15天吧，反正就到23号他说的。这样子的话，他又给我讲呢，又说没有完way费，让我回那个加利福尼亚，就回加州还车。这个现在就是心里没底啊，这样子，哎呀。所以说这个问题呢，看似解决了，好像也没什么完全解决。现在都11点多钟了，考虑了一下，先把这个住宿的问题解决了。哇，这个小姐姐人是真好啊 ！Thank you, sister. Thank you. OK， 拜拜，Thank you。好了，现在把我送出来了 ，Mr. Lee。Mr. Lee. Yeah. Nice to meet you. OK, thank you. 这个卡片拿上，算是出门证吧，应该是。所以刚刚打电话，他已经 make a note， 就说我这车会晚点还回去，所以他们到时候不会去报告这个失踪这个问题。然后他呢就给了2个解决方案。第一个是他就说，因为你这个车今天已经到期了，所以他们没法在系统上帮你延期。然后如果在 DC Airport 去还的话，要 charge one way 费1737.82，不知道是不是跟你那个是一样的？对，太夸张了，这个1700的one way费。对，1737.82的那个 one way drop off 费，然后让你在 drop off 之后，让你自己想办法再租一个什么的。然后第二个的话，就是如果是3天还回去的话，是202.05，但是它是他自己的 estimation， 然后这个 solely depends， 就是它完全是取决于 San Jose 那个 location 怎么去算，因为他们是，就还是我刚刚说了 ，San Jose 它是 franchise， 就是它是分销出去的一个自己的一个地方，不是他们总部管的。所以他也不知道到底多少钱，他就是 based on， 他就是根据你之前租车每天价格乘以3给我算的，他说这也只是一个估计而已，然后但是他说San Jose那边有更好的信息，但是他没有直接的号码，因为他们不是一家人，就说白了，所以说他的建议说
你可不可以在 San Jose？ 我看你不是那边有朋友吗？对，让他去机场，然后那个 branch，然后把电话打通，然后因为他不能帮你改，把电话打通，打给你或者打给我都可以，我把我电话给你，然后我可以装作就是你，到时候反正我有你的生日名字嘛，对对那个订单，然后我去跟他们说。然后是什么情况？就是他们总部现在就是非常少的信息，因为他们总部和那个San Jose是分开的。哇塞，真的是。那现在意思就是说我最好是找一个朋友到那个圣何塞的那个机场那家店是吧？就意思就是。是的。然后就跟他说，然后就是要延期，然后就是我朋友呢现在还在 DC 这边，肯定是开不回来了。然后可不可以就打电话，然后就是让他就是把那个经理嘛，然后就是他就打电话，然后经理跟我说，这样子就可以。好的，行，那行，我现在这样子，我先去酒店入住了，然后要赶快，因为你这个马上就截止了。对，我看一下你还2、3个小时。他说那个总部人说 you should do this as soon as possible， 就赶快去弄。对，但是这边告诉我说你直接开走就没问题，开2个星期还回去就行了。就是你不要相信这边的，他们地方不一样，这 DC 是 DC San Jose， 你租的是San Jose， 是San Jose去负责。他说那个总部跟我说了，他说至于到时候要 charge 你多少钱是 solely based on San Jose discretion， 就是完全是San Jose那个他们自己决定的。哇塞，这个公司太搞笑了。好，这样子我先去入住，然后我赶紧的去打电话找个朋友帮忙过去问一下。这样子吧，对，然后最后改的话还是要你，就是什么意思呢？就是他还得打电话给你或者我。好，行，我的话可以装作是你嘛，对吧？行的，要不这样子，你把你的电话留给我一下，我发给你。行，谢谢哥，好，我现在开下车，我先导航一下，好。哎，好的，我发给你的电话，你先开。哇，这个租个车真的是难呐，在这个国家，这个都没有一个系统的这个，就在这边预定了一个算是我能找到的最便宜的住宿了，一晚上110美元，800人民币啊。华盛顿也是贵呀，那没办法呀。向右转。先住下吧，然后赶紧的把这个车辆的问题解决了。您已经到达。就这个 Days Inn， 也是一个小小的奇特旅馆。哎呀，就只能住得起这个了，这个都快住不起了，真的。800块钱一晚上呀，先去把那个check in，空调外机这样。3点钟以后才能入住，在这休息一会儿吧。Great, please share your reservation number.Rental agreement number, invoice number with us by entering your 10-digit number now. 现在是艾伦哥帮我打个电话给他们总部。Okay. So for that, Mr. V, okay. Go ahead, Mr. V. 95. He informed you that it is not possible because it is already on the past 28 days. 我在这儿休息一会儿，等那个艾伦哥帮我跟就是这家公司再好好的沟通一下。肯定是有办法续的，就是只不过就是说他这个公司打客服和到门店，然后客服不同，门店不同，很多东西都不同，所以说搞得有点懵，知道吧？你看，你要说是老早门店就能续，我在亚特兰大就续了，结果呢，最后一天了，跑到华盛顿来呢，你看他给我搞的这个2000多块钱的单子，我说这个怎么可能？我说太夸张了，这么贵。他们也觉得贵，最后呢想了个办法，就说什么你直接开上走吧，然后延续上面那个单子的价格业务，这样子有效性，你开回去2个月开回去2个星期，然后到圣何塞去还那边去跟我算账。但是呢，刚跟朋友沟通完，就是纽约的那个朋友，还有就是圣何塞的朋友，就艾伦哥沟通完，就说最好是打电话给他们总公司客服，是吧？把他的事儿敲定了，让他们至少是有一个受理案件的一个号码，或者是更改了日期的一个订单什么的，有个东西发给我们。这样子的话，我可能7天以后回到那个圣何塞还车的时候，就应该问题不太大了。这么一个，现在打电话客服呢，就说可能只能给1星期。这美国人做生意我真的是服了，因为
非常非常麻烦。就是它是一个全国连锁，甚至是全球连锁，但是呢，每个门店可能都不太一样，然后打电话客服也不太一样，可能门店的那个业务员服务的这个水平也不太一样，反正就没有一个标准的感觉。现在我就是这么一个情况。好了，这个视频到这儿结束。我下午呢还是坐公交车进城，到白宫那边去转一转，就这样子。拜拜，祝我好运吧。